కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ నా అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ చెప్పాను నిన్న. టుడే కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. Coordinate geometry means here there will be two axes will be there, and x-axis and y-axis, and x-axis is parallel axis and y-axis is the vertical axis. This is x dash, this is y dash, like this will be there. And there are points will be given. Some questions are like this. Okay, so the questions are: find the distance between two points. First question is, find the distance between the points, the points, the 2 points are given. One is P minus 6 comma 7, and another point is Q minus 1 comma minus 5, minus 5. So we have to find the distance between these 2 points. Means suppose a point P is here and another point Q is here. So there is the distance between these 2 points is, this is the distance PQ. PQ is the distance. Now the first point, let it be x1 comma y1, and the second point Q point is x2 comma y2, and the distance between these 2 points, the formula is given by under root of x2 minus x1 whole square. So the x coordinates x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now substitute the values. Here the first point is minus 6 comma 7, and the second point Q point is minus 1 comma minus 5. That means if you observe here, x2 value is minus 1, that is x2 value is minus 1, minus 1 minus x1 value is minus 6. So already minus is here, so take here minus 6, that is minus 1 minus minus 6 whole square plus y2 means minus 5 minus minus is there, y1 means that is 7 whole square. So this is the root is there. Now under root of this minus 1, minus into minus, plus 6 whole square plus this is minus 5 minus 7, that is nothing but 7 plus 5 is 12, and both have minus, so that's why keep minus here, that is minus 12 whole square. And now under root of this is 6 minus 1, 5, 6 minus 1 is 5 whole square plus minus 12 whole square is nothing but minus into minus plus minus 2, minus into minus, minus is 2 times multiplied, minus in minus plus avutundi, so that is 12 whole square plus 12 whole square. This is nothing but under root of 5 square is 25 plus 12 whole square means 12 into 12 is 144. 12 12s are 144. That is equals to 144 plus 25 is nothing but 169. That is equals to root 69 value.
ఎనీబడి రూట్ 169 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 13 into 13 is root 169. So square root of 169 is nothing but 13 అవుతుంది. 2 times multiply చేస్తే 13 into 13 is 169. So square root of 13 into 13 is equals to 13 అవుతుంది. అంటే ఒక్కసారి తీసుకోవాలి స్క్వేర్ రూట్ కాబట్టి. సో దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ ఇస్ 13. నోట్ చేసుకోండి. అర్థమైందా? ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. ఓకే ఓకే, ఇంకెవరన్నా నోట్ చేసుకో. అందరు నోట్ చేసుకున్నారా? సో ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. పి -6,7, క్యూ ఇస్ -1,5 -5. సో ఇప్పుడు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ అన్నప్పుడు పి అండ్ క్యూ 2 పాయింట్స్ ఎట్లా చెప్తామంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది, వై కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ x1 y1 ఫస్ట్ పాయింట్. పి పాయింట్ ఈజ్ x1 y1, క్యూ పాయింట్ ఈజ్ x2 y2 అనుకుంటే ద ఫార్ములా ఫర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పి అండ్ క్యూ అంటే pq ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So substitute the values here. This is write down this value -6, 7 is nothing but x1, y1, and -1, -5 is nothing but x2, y2. So substitute in this formula. Always use this formula for the finding the distance between 2 points. That is x2 coordinates. Second point లో ఉన్న x2 వాల్యూ మైనస్ x1 వాల్యూ, దట్ ఈస్ -1. ఇది x1 వాల్యూ ఇస్ -6 ఇస్ దేర్. ఆల్రెడీ ఫార్ములాలో మైనస్ ఉన్నది. సో -1 -6 యూ టేక్ హియర్ హోల్ స్క్వేర్, x2 minus x1 whole square, and plus y2 minus y1 whole square means y2 is -5 and -7 is there. -5 -7 whole square, that is equals to -1, and here before bracket -6 ముందు మైనస్ is there. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. -1 + 6 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే -5 -7 హోల్ స్క్వేర్ అంటే రెండింటికి మైనస్ ఉన్నప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. 7 + 5 యాడ్ చేస్తే 12. 2 బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ మైనస్ కాబట్టి మైనస్ తీసుకోవాలి. -12 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 6 - 1 ఇది అంటే ఒకటి మైనస్ ఒకటి ప్లస్ ఉంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 6 - 1 ఏమవుతుందంటే 5 అవుతుంది. 5 స్క్వేర్, ఇక్కడ 5 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ -12 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఆల్రెడీ మైనస్ ఇక్కడ 2 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్లస్ ఏ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏం రాయనవసరం లేదు. సో 12 స్క్వేర్ రాద్దాం. సో 5 స్క్వేర్ అంటే 25 అవుతుంది. ఇక్కడ 12 into 12 రాస్తే 144 అవుతుంది. 25 + 144 యాడ్ చేసి 169 అవుతుంది. అండర్ రూట్ ఆఫ్ 169 అంటే 13 స్క్వేర్ కి 169 వాల్యూ అవుతుంది. రూట్ ఆఫ్ 13 స్క్వేర్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 13 అవుతుంది. అంటే 13 ని 2 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తాం కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ ఎంత వస్తుందంటే ఒక్కసారి తీసుకోవాలి, 13 అవుతుంది. సో నోట్ చేసుకోండి. అర్థమైందా? ఇంకొక ప్రాబ్లం చెప్తే మీకు అర్థం. లిఖిత నువ్వేనా అడిగింది? ఎవరు అడిగారు? ఓకే ఓకే, అక్షయనా? ఓకే ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చెప్తాను, రాసుకోండి. రబ్ చేస్తున్నాను. సో ఎనీ 3 పాయింట్స్ కొలీనియర్ అంటే సేమ్ లైన్ మీద ఉంటే దాన్ని కొలీనియర్ అంటారు. ఆ టర్మ్ లోనే ఉంది కొలీనియర్, సేమ్ లైన్, దే లై ఆన్ ద సేమ్ లైన్ అంటాం. సపోజ్ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒకటి ఏ అనే పాయింట్, దట్ ఈస్ ఏ, అండ్ బి ఈజ్ ఏ పాయింట్,
and another point is C. So same, they lie on the same line అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏబిసి ఇట్లా సేమ్ లైన్ లో ఉంటే దే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏబిసిఆర్ ఆన్ ద ఏబిసిఆర్ కొలీనియర్ అని చెప్పి చెప్తాం. ఏబిసిఆర్ కొలీనియర్ అని చెప్పి చెప్తాం. సో దీనికి కండిషన్ ఏంటి అంటే మనము ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఏసి అనే లైన్ తీసుకుంటే ఏ నుండి సి వరకు టోటల్ డిస్టెన్స్ ఉంది. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఏముంది ఇక్కడ ఏ టు బి, ఏ టు బి ఇక్కడికి తీసుకొని నెక్స్ట్ బి టు సి ఉంది కదా, ఇది ఇక్కడ ప్లస్ బిసి యాడ్ చేస్తే వి గెట్ టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఏ అండ్ సి, దట్ ఈస్ ఏసి అనే డిస్టెన్స్, టోటల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఏసి అంటే ఏసీ డిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఏసీ ఈక్వల్ టు ఏబి ప్లస్ బిసి అని చెప్పి ప్రూవ్ చేస్తే దెన్ ఏబిసిఆర్ మనం ఏమని చెప్పాలి, ఏబిసిఆర్ ఏమని చెప్పాలి, ఏబిసిఆర్ కొలీనియర్ అని చెప్పి చెప్పాలి. సో ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ, షో దట్ ద పాయింట్స్ -1, 1, sorry, 1, -1, you take 1, -1, 5, 2 and 9, 5 are collinear అని చెప్పి చెప్తాం. అంటే అది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ని ఏ అనుకోండి, ఈ పాయింట్ని బి అనుకోండి, ఈ పాయింట్ని సి అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఏబి అంటే డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే ఏబి అనే పాయింట్ ఉంది, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ, సెకండ్ పాయింట్ బి. ఇప్పుడు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ ఫార్ములా తెలుసు, ఇప్పుడు ఇది మనకు ఫార్ములాలో యూజ్ చేస్తే ఈ రెండు పాయింట్స్కి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది x2 అవుతుంది, ఇది x1 అవుతుంది. సో 5 - 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 - -1 అంటే 2 - -1 హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 - 1 అంటే ఎంత, 4 స్క్వేర్. ఇక్కడ 2 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, +1 హోల్ స్క్వేర్. నౌ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 4 స్క్వేర్ అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే 4 స్క్వేర్ రాయండి ఇక్కడ ఈ టర్మ్ లో, ప్లస్ ఆన్సర్ 5 2 + 1 ఏమవుతుందంటే 3 కాబట్టి 3 స్క్వేర్ ఇది. సో దట్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 4 స్క్వేర్ అంటే 16, 3 స్క్వేర్ అంటే 9, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ 25. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 25 అంటే 5 అవుతుంది. ఎందుకు 5 స్క్వేర్ అన్నప్పుడు √25 వాల్యూ, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 25 ఈజ్ 5 అవుతుంది. 5 × 5 చేస్తే 25 కాబట్టి √5 × 5 ఈజ్ ఒకసారి 5 తీసుకోవాలి స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ. సో దట్ ఈస్ 5 ఆన్సర్. సో నోట్ చేసుకోండి ఇది, ఎస్ కరెక్ట్. ఇది అంటే ఏబి కనుక్కున్నాం. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి మనము, ఏబి అయిన తర్వాత బీసీ కనుక్కోవాలి, బి అండ్ సి డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి. తర్వాత ఏం కనుక్కోవాలి, లాస్ట్కు ఏసీ కనుక్కోవాలి. ఏబి ప్లస్ బీసీ చేస్తే ఏసీ రావాలి మనకు. అట్లా వస్తే దీస్ 3 పాయింట్స్ ఆర్ కొలీనియర్ అని చెప్పి చెప్తాం. నోట్ చేసుకున్నారా? రబ్ చేస్తాను మీకు. ఓకే, ఏంటి నాగప్రవళి వచ్చింది మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది ఎందుకు? నాగప్రవళి
లిఖిత ఓకే. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బీసీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. బీసీ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ బీసీ అన్నప్పుడు ఈ రెండు పాయింట్స్ కాబట్టి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అప్పుడు x2 ఏమవుతుంది, ఈ రెండు పాయింట్స్ తీసుకున్నప్పుడు x2 9 అవుతుంది. 9 మైనస్ ఏం తీసుకోవాలి 5, x2 మైనస్ x1 వచ్చినా. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో అంటే రెండు సేమ్ రావాల్సిన అవసరం లేదు, నేను చెప్తాను. నేను ఇప్పుడు 9 - 5 హోల్ స్క్వేర్, నెక్స్ట్ y2 - y1 అంటే ప్లస్ 5 - 2 హోల్ స్క్వేర్. సో దట్ ఈస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 9 - 5 అంటే 4 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5 - 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3 హోల్ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 4 స్క్వేర్ అంటే 16 ప్లస్ 9 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 25, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5. ఓకే, ఈ బీసీ కూడా వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఏసీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏబి ప్లస్ బీసీ కలిపితే ఏసీ వచ్చింది అనుకోండి, అంటే ఏబి ప్లస్ బీసీ యాడ్ చేస్తే ఏసీ అనేది వస్తే సో ఏబిసిఆర్ కొలీనియర్ అని చెప్పి చెప్తాం. ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, నోట్ చేసుకున్నారా? రబ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏసీ. ఏసీ అన్నప్పుడు ఏ అనే పాయింట్ 1, - 1 ఉంది, సి అనే పాయింట్ ఇక్కడ 9, 5 ఉంది. సో ఈ రెండింటి డిస్టెన్స్ ఏసీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఇదేమవుతుందంటే 9 - 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5 అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫార్ములాలో మైనస్ ఉంది, y2 - y1 కదా. ఫార్ములా గుర్తుందా మీకు? x2 - x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 - y1 హోల్ స్క్వేర్. సో y2 అంటే 5 మైనస్ y1 అంటే -1, ఇది హోల్ స్క్వేర్ తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ 9 - 1 అంటే 8 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇది 5 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, +1 హోల్ స్క్వేర్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇప్పుడు 8 స్క్వేర్ అంటే ఎంత 64 అవుతుంది, ప్లస్ ఇక్కడ 5 + 1 హోల్ స్క్వేర్. 5 + 1 అంటే ఎంత? 5 + 1 ఇస్ 6 స్క్వేర్. 6కి స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది? 6 స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది? 36. సో 36 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి. రూట్ ఆఫ్ 64 + 36 ఎంత అవుతుంది? 100. 64 + 36 ఇస్ 100. సో రూట్ 100 అంటే అర్థం ఎంత అంటే రూట్ ఆఫ్ 10 ఇంటూ 10. 2 టైమ్స్ 10 మల్టిప్లై చేసినప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ ఉంటే ఒక్కసారి 10 తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే ఏసీ వాల్యూ 10 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏసీ వాల్యూ 10 అయిందంటే ఇప్పుడు మీకు ఇది ప్రూఫ్ అయిందా లేదా చూద్దాం. ఏబి ప్లస్ బీసీ అంటే ఇక్కడ ఏబి ఎంత ఉంది మనకి? ఇంతకుముందు ఏబి ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? ఏబి 5, బీసీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? బీసీ వాల్యూ 5, 5 + 5, ఏబి ప్లస్ బీసీ 5 + 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు? ఏసీ వాల్యూ హౌ మచ్ వి గాట్? 10. సో 5 + 5 ఈజ్ 10. 10 = 10 అంటే ఏసీ ఈక్వల్ టు ఏబి ప్లస్ బీసీ అయిందంటే ఏబిసిఆర్ కొలీనియర్ అని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు. అర్థమైందా? సో నోట్ చేసుకోండి, ఏబిసిఆర్ కొలీనియర్. కొలీనియర్ అంటే ఏబిసి లై ఆన్ ద సేమ్ లైన్.
Okay. So next one question. Find the value of find the value of a find the value of a when when the distance between the points between the points and the distance between the points 3 comma a and 4 comma 1 is under root of 10. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ఈ 3 కామా ఏ అనేది ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు, దిస్ పాయింట్, అండ్ 4 కామా 1 అనేది అనదర్ పాయింట్ ఇస్ దేర్. దిస్ ఇస్ ఏ అనే పాయింట్ తీసుకోండి, దిస్ ఇస్ ఏ, దిస్ ఇస్ బి పాయింట్. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పాయింట్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్, దిస్ ఇస్ బి పాయింట్. సో నౌ ఇట్లా తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ ఏ పాయింట్, దిస్ ఇస్ బి పాయింట్. Now this is x1, this is y1, this is x2, this is y2 points. Now the distance is given, AB is equals to the distance is under root of 10 అనేది ఇచ్చారు. So then we have to find the value of A find out చేయాలి. So we have the formula, AB అనే దానికి ఫార్ములా ఏం తీసుకోవచ్చు, x2 minus x1 whole square plus under root y2 minus y1 whole square is equals to AB అనే డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు, ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ 10 సెంటీమీటర్స్, 10 అని ఇచ్చారు, అంటే అండర్ రూట్ 10 అని ఇచ్చారు. ఓకేనా, అండర్ రూట్ 10. సో ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకుంటే ఇప్పుడు అండర్ రూట్ ఆఫ్ నౌ x2 వాల్యూ 4 మైనస్ x1 వాల్యూ 3 whole square plus y2 value 1 minus y1 value how much, y1 value how much it is given, a. So 1 minus a whole square, it is equals to under root 10. Now 4 minus 3 ante 1 whole square plus ఇది 1 minus a whole square, it is under root is equals to root 10. Now root of 1 square ante root of 1 whole square అంటే root 1a, 1 into 1 1 ప్లస్ ఇది ఏమవుతుందంటే 1, ఇది 1 minus a whole square, it is in the form which form of which formula, 1 minus a whole square అంటే ఏ ఫామ్ లో ఉంది, ఎనీబడి? వెరీ గుడ్, a minus b whole square. శ్రీజిత్ వెరీ గుడ్. a minus b whole square ఎక్స్పాన్షన్ ఎవరని చెప్తారా? a square minus yes, very good. a square minus 2ab plus b square. a square అంటే 1 square, 1 square అంటే 1a మైనస్ 2ab అంటే 2 into 1 into a, 2 into 1 2 అవుతుంది, ఇంటూ a అంటే a అవుతుంది, 2a ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే b బదులు ఏది ఉంది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ b a ఉంది కాబట్టి a స్క్వేర్ ఇది. సో ఇట్ ఈస్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇట్లా చేసిన తర్వాత ఈక్వల్ టు రూట్ 10. నౌ దీన్ని ఎట్లా రాస్తామంటే ఇప్పుడు ఇది 1 ప్లస్ 1 2 అవుతుంది, మైనస్ 2 మైనస్ 2a ప్లస్ a స్క్వేర్, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ 10. నౌ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే స్క్వేరింగ్ బోత్ సైడ్స్, రెండు దిక్కులు ఏం చేయాలి, స్క్వేర్ చేయాలి.
స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఎందుకు? రూట్ క్యాన్సల్ కావాలి కదా. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో దట్ ఈస్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఇటు రూట్ క్యాన్సల్ అవుతుంది. సో 2 మైనస్ 2a ప్లస్ a స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ రూట్ క్యాన్సల్ అయిపోయింది. సో దిస్ సైడ్ ఆల్సో ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆల్సో రూట్ విల్ బి క్యాన్సల్డ్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 10 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఉంది, మైనస్ 2a ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ 2 ఉంది కదా, ప్లస్ 2, ఈ ప్లస్ 10 ఇటు వస్తే మైనస్ 10 అవుతుంది, ఈక్వల్ టు 0. సో నౌ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2a ప్లస్ 2 మైనస్ 10 ఎంత అవుతుంది? 2 మైనస్ 10 ఎంత అవుతుంది? ఏమి 8? 2 మైనస్ 10 ప్లస్, సో మైనస్ 8. ఎస్, ఓకే లిఖిత, మైనస్ 8. నౌ ఇప్పుడు మనకు ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. సో వీ హ్యావ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 1 మీకు మొన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను. ఈ -8 × 1 ఎంత అవుతుందంటే -8 × 1 ఎంత అవుతుంది? -8 అవుతుంది. ఈ -8ని 2 పార్ట్స్ చేసి మిడిల్ టర్మ్ యాడ్ చేసినా సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా మిడిల్ టర్మ్ రావాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తుందా? 4 -4 తీసుకుంటా, +2 తీసుకుంటా. ఇప్పుడు -4 × +2 చేస్తే -8 వస్తుంది. ఓకే. -4 +2 తీసుకుంటే -2a అవుతుంది. ఓకేనా? ఫాలో అయినారా మీరు? -4 +2 చేస్తే -2 అవుతుందా కదా? 4లో 2 తీసేస్తాం, మైనస్ తీసుకుంటాం, సో -2 అవుతుంది. ఓకేనా? అర్థమైందా అందరికి? సో ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 4a, ఓకే, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 4a ప్లస్ 2a మైనస్ 8 ఈక్వల్ టు 0. సో ఇప్పుడు ఈ ఏ స్క్వేర్ ఈ -4a ప్లస్ 2a ఏమవుతుందంటే -2a. సో ఇక్కడ టేక్ ఏ కామన్, ఏ -4 అవుతుంది ఇక్కడ, ప్లస్ ఇక్కడ 2 కామన్, ఏ -4, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0. నౌ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏ -4 కామన్ అవుతుంది, ఏ -4 ఇంటూ ఇక్కడ ఏ ప్లస్ 2, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఏ -4 ఇంటూ ఏ ప్లస్ 2 ఈక్వల్ 0 కాబట్టి ఏ -4 ఈక్వల్ టు, కనిపిస్తుందా? సో ఇక్కడ కనిపిస్తుందా అందరికి? పైన కనిపిస్తుందా? ఏ -4 ఈక్వల్ టు 0. సో ఏ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? -4 ఇటు వెళ్తే +4 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0 ఉంది. దట్ ఈస్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే +2 -2 అవుతుంది. ఏ ఈక్వల్ టు -2. సో ఏ వాల్యూ +4 ఆర్ -2 ఇస్ ద ఆన్సర్. నోట్ చేసుకోండి. ఏ వాల్యూ కనుక్కున్నాము, ఏ వాల్యూ +4 అన్న అవుతుంది, -2 అన్న అవుతుంది.
కంప్లీట్ అయిందా? ఓకే. 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 మ్యూట్ చేసుకోండి. మ్యూట్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఫార్ములా. సెక్షన్ ఫార్ములా అంటే మనకు దిస్ ఈస్ సెక్షన్ ఫార్ములా. ఏబి అనేది ఒకటి ఏబి అనేది ఒక లైన్ తీసుకుందాం ఇట్లా ఏబి. సో దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఏ, దిస్ పాయింట్ ఈజ్ బి. నెక్స్ట్ ఏ పాయింట్ పి ఆన్ ద లైన్ ఏబి. ఏబి మీద ఒక పాయింట్ పి అనేది ఉంది. సో ఏ నుండి పి వరకు ఎం అనే రేషియోలో ఈ పి అనే పాయింట్ ఏబిని డివైడ్ చేస్తుంది. ఏ నుండి పి వరకు ఎం రేషియోలో, అండ్ పి టు బి వరకు ఎన్ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. సో ఇది ఎట్లా ఉంది, ఈ ఎంఈస్ టు ఎన్ అనే రేషియో ఎట్లా ఉందంటే ఇంటర్నల్ గా ఉంది. అంటే ఏబికి లోపలనే ఉంది రేషియో. ఎక్కడుంది ఇది? ఏబికి ఎంఈస్ టు ఎన్ అనే రేషియో ఇంటర్నల్ గా ఉంది. ఇంటర్నల్ అంటే ఇంటర్నల్లీ, ఇంటర్నల్ రేషియో అంటాం దీన్ని. అప్పుడు మనము ఇక్కడ ఏమి ఇస్తారంటే లెట్ ఏపీ ఈ ఏపీ రేషియో బిపి, లేదా ఏపీ రేషియో బిపి అనొచ్చు, పిబి అనొచ్చు. ఏ టు పి, బి టు పి అనొచ్చు, పిబి అనొచ్చు, బిపి అని కూడా అనొచ్చు. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ఇస్ టు ఎన్ ఇంటర్నల్లీ. అంటే ఏబిలోనే ఉన్నాయి, ఏబి అనే రేషియోలోనే ఈ లోపలనే ఎం ఇస్ టు ఎన్ అనే రేషియో ఉంది ఇంటర్నల్లీ. సో దెన్ అప్పుడు మనము పి అనే పాయింట్ ఎట్లా కనుక్కుంటామంటే పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకు ఫార్ములా ఇది ఏమవుతుందంటే ఏ అనేది ఇక్కడ x1 y1. నెక్స్ట్ బి అనే పాయింట్ ఏం తీసుకుంటామంటే x2 y2 అని తీసుకుంటాం. బి అనే పాయింట్ ఏం తీసుకుంటాం? x2 y2. సో అప్పుడు పి అనే పాయింట్ మనం కనుక్కోవాలి. పి అనే పాయింట్ ఈ రేషియోలో ఎంఈస్ టు ఎన్ రేషియోలో ఇట్ డివైడ్స్ ఇంటర్నల్లీ, ఇంటర్నల్ గా డివైడ్ చేసే పాయింట్ ని పి ఈక్వల్ టు ద ఫార్ములా ఇస్ ఎం x2 ప్లస్ ఎన్ x1 by m plus n. This is the formula, comma. నెక్స్ట్ y అనే కోఆర్డినేట్ కి, ఇది x కోఆర్డినేట్ కి. నెక్స్ట్ y కి m y2 ప్లస్ n y1 by m plus n. సో దిస్ ఈస్. సో నోట్ చేసుకోండి, ఈ పాయింట్ ఇంటర్నల్ గా డివైడ్ చేసే పాయింట్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద సెక్షన్ ఫార్ములా అంటారు. Completed? Okay. Then one. Okay, okay. Note చేసుకో విద్య. రబ్ చేయమంటారా? ఓకే. సో ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్
ఇప్పుడు one question, find the coordinates, find the coordinates of the point, of the point which divides the line segment, which divides the line segment joining the points, joining the points, joining the points 6 comma 3 and minus 4 comma 5 and minus 4 comma 5 in the ratio, in the ratio 3 is to 2, 3 is to 2 internally, internally. సో ఇంటర్నల్లీ అన్నారు ఇక్కడ. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే దిస్ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ఏ, ఏ అనే పాయింట్ వచ్చేసి దట్ పాయింట్ ఇస్ 6 కామా 3 అండ్ బి ఇస్ ద పాయింట్ minus 4 comma 5. Now P is a point that is suppose x comma y అనుకుందాం దీన్ని, x comma y, and the ratio is given here. m అనే రేషియో ఇక్కడ, n అనే రేషియో ఇక్కడ ఉంది. అంటే m అనేది 3 ఇచ్చాడు, 3 parts, n is equals to 2 parts. ఓకేనా? ఇప్పుడు we have to find p x comma y అనే పాయింట్ కనుక్కోవాలి, p అనే పాయింట్ కనుక్కోవాలి. దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్లీ అన్నప్పుడు మనకు ఫార్ములా ఉంది m1 x2. నెక్స్ట్ ఫార్ములా చెప్పండి, m1 x2 లేదా m1 కాదు mx2 ప్లస్ nx1 బై m ప్లస్ n కామా my2 ప్లస్ ny1 బై m plus n. So now substitute in this formula values. Here m into x2, m ante 3, here this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. So m into x2 ante m అనేది 3, 3 into x2 వాల్యూ ఎంత చెప్పండి, x2 వాల్యూ ఎంత? సో మైనస్ 4 m into x2 ప్లస్ n into x1, n అంటే 2 into x1 అంటే 6, అంటే 2 into 6 బై m ప్లస్ n, m అంటే 3 ప్లస్ n అంటే 2, 3 ప్లస్ 2 కామా నెక్స్ట్ m బై 2, m అంటే 3 into y2 అనేది ఎంత 5, సో 3 into 5 ప్లస్ n బై 1 అంటే n అంటే 2 into y1 is 3, 2 into 3 బై m ప్లస్ n అంటే 3 ప్లస్ 2. నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇటు చేస్తే ఇప్పుడు 3 into minus 4 ఎంత, 3 into minus 4, 3 4s are, సో minus 12 ప్లస్ 2 into 6 ఎంత, 2 6 are 12 బై 3 plus 2 కామా 3 5 ఎంత 15, 15 ప్లస్ 2 3 6 బై
3 + 2. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాస్ట్ స్టెప్ రాస్తే ఇంకొక స్టెప్ 12 - 12 ఎంత? -12 + 12 is 0. 0/3 + 2 5, 0/5, కామా 15 + 6 ఎంత? 21/5. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0/5 అంటే 0/something 0 అండ్ 21/5 అది క్యాన్సిలేషన్ జరగదు, సింప్లిఫికేషన్ కాదు. సో 0, 21/5 ఇస్ ద పాయింట్, దట్ ఈస్ P అనే పాయింట్. దట్ పాయింట్ ఈజ్ X, Y. ఇగో ఈ పాయింట్ P అనే పాయింట్ ఇది. అంటే ఈ రేషియోలో డివైడ్ చేసి ఇంటర్నల్ గా డివైడ్ చేసే పాయింట్ ఏది? 0, 21/5. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. ఓకే ఓకే. సో ఇంతటితోటి ఇవాళకి స్టాప్ చేస్తా. ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ నేను హోంవర్క్ పంపిస్తాను. జస్ట్ ఇప్పుడే రాసి లేదా ఫోటో తీసి పంపుతాను నేను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్లీ ఉంటుంది. ఇవాళ ఆపేస్తాను ఇక్కడ క్లాస్. ఓకే. ఓకే, అందరికి అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు? మళ్ళీ రేపు 4:30కే ఉంటుందా? 4:30కే ఉంటుంది, లేదా సండే కాబట్టి మార్నింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. మార్నింగ్ ఒకవేళ తీసుకుంటే 8 o'clock తీసుకుంటా, 8కి. అదే లింక్ పెడుతున్నా కదా గ్రూప్ లో. దీపిక, నువ్వు ఎట్లా జాయిన్ అయినావు మరి? అవునా? లింక్ అంటే ఏముండదు, ఇట్లా అనౌన్స్మెంట్ ఒకటి వస్తుంది. క్లాస్ నోటిఫికేషన్ ఒకటి పంపిస్తాను గ్రూప్ లో. 2 తీర్ల పంపిస్తాను నేను. నోటిఫికేషన్ పంపిస్తాను, ఇట్లా పంపిస్తాను. ఓకే ఓకే. రేపు మార్నింగ్ 8 కన్నా ఉంటుంది, లేకపోతే మళ్ళీ 4:30కి ఉంటుంది. నాగప్రవళి, ఇంతకుముందు జాయిన్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళిపోయావు ఎందుకు? నాగప్రవళి, నాగప్రవళి, ఈమె వాయిస్ వినబడతలేదు. శ్రీజిత్, ఏ స్కూల్ నువ్వు? శ్రీజిత్, శ్రీజిత్ మోడల్ స్కూల్ కమలాపురా? వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ జాయిన్ కమ్మా. నువ్వు పాలిటెక్నిక్ పాలిసెట్ అప్లై చేయండి అందరు. ఓకేనా? ఓకే, ఇది రికార్డ్ అవుతుంది. రికార్డ్ అయిన క్లాస్ని మళ్ళీ నేను మీకు పంపిస్తాను గ్రూప్లో, మళ్ళీ వినండి. అట్లాగే ఈ రికార్డింగ్స్ కూడా మీరున్న టీచ్మెంట్లో ఇప్పుడున్న ఎన్టీఎస్సి క్లాస్ అని ఉంది కదా, పాలిసెట్ అని, దాంట్లో రికార్డింగ్స్ అని ఉంటుంది. ఆ రికార్డింగ్స్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు అన్ని రికార్డ్స్ కనిపిస్తాయి, వాటిని వినొచ్చు మీరు. ఓకేనా? ఓకేనా? అర్థమైందా అందరికీ? ఓకే ఓకే ఓకే. పైన రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి, ఆ రికార్డింగ్స్ ప్రెస్ చేయండి, మీకు అన్ని వినొచ్చు మీరు. ఓకే రైట్. ఓకే బాయ్. క్లాస్ అయిపోయింది, క్లోజ్ చేస్తున్నా. ఓకే బాయ్.